Now, as the topic concerned with the secondary structure of the plant body, we might have seen the primary structure and the different units under the primary structure. Now, in this topic, we have to see the normal secondary growth in dicot root and stem, then anomalous secondary growth in Bignonia and Dracena stem, vascular cambium structure and its functions, and periderm, lenticel, tylosis, and different wood types. So this is regarding the points to be covered in this topic. Now, the growth in the length of the axis is called primary growth, and it produces primary tissues. So whatever the growth in the length, in the height, it comes under the primary growth, and this primary growth is affected by the activity of the apical meristem. We have seen the meristem and its different types and classification. So this activity found in monocots and some herbaceous dicots. But as the plant grow in the age, their requirements also increases, and they need more conducting tissue to fulfill their requirements of water, nutrients, etc. And this is done by undergoing growth in diameter, and this growth is called secondary growth. So as far as the definition is concerned, it can be defined as an increase in diameter of the axis because of the activities of the lateral meristem, which cut off or produces or gives secondary tissues in the stellar region, means in the vascular region, and extrastellar region, means in non-vascular region. So this is about the definition of secondary growth. The secondary tissue may be of two types: vascular tissue that are developed from the true cambium, that is called fascicular cambium. You might have seen here this cambium called as fascicular cambium, and interfascicular cambium, which produces later on. Now, secondary vascular tissue are secondary xylem and secondary phloem. So once again, in secondary vascular tissue, there are secondary xylem and secondary phloem, while cork cells or secondary cortex, that is in non-vascular secondary tissue, are formed from cork cambium, that is phloem. So how the secondary growth starts, we'll see systematically. This is the diagrammatic transverse section of dicot stem. Right now we are able to see there is a primary phloem. Here is primary phloem and primary xylem. Okay, before starting the secondary growth, whatever the structure is with primary phloem and primary xylem, this is the vascular bundle. It's conjoined, collateral, and open. It is called open because the cambium is there in between.
vascular tissues, xylem and phloem. I will enlarge this vascular bundle. So this is primary phloem and this is primary xylem, and in between the cambium is present. This cambium is called as fascicular cambium. Now that much structure is there in primary growth. Now when the plant enters into secondary growth, now why it enters, that is we have seen. जसं वनस्पतीचं वय वाढल तसं त्या वनस्पतीला ज्या नवीन लागणाऱ्या सुविधा असतील, त्याच्या गरजा असतील, पाणी असेल, न्यूट्रिएंट्स असतील, अन्नसाठा, हे सगळं भागवण्यासाठी त्याला सेकंडरी ग्रोथ करावी लागते आणि प्लॅन्टची ट्रंक असेल, गर्थ असेल, थिकनेस असेल, डायमीटर असेल, जाडी असेल, ती प्लॅन्टची वाढते. तर नक्की काय होतं, हा जो फॅसिक्युलर कॅम्बियम आहे, व्हॅस्क्युलर बंडल मधला मूळचा जन्मानं आलेला कॅम्बियम डायकॉट्स मधला, त्याला फॅसिक्युलर कॅम्बियम असं म्हणतात. हा फॅसिक्युलर कॅम्बियम दोन्ही व्हॅस्क्युलर बंडल मधला आणि त्याच्यामध्ये असणारा हा भाग, या व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मधला आणि या व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मधला कॅम्बियमच्या रेंज मध्ये असणारा भाग आपण पेनच्या साहाय्याने बघू. हा जो भाग आहे तो भाग मूळचा कंजंक्टिव्ह टिश्यू म्हणजेच पॅरेन्कायमॅटस टिश्यूने बनलेला असतो. लक्षात येतोय? या भागातल्या कंजंक्टिव्ह टिश्यू ज्या पॅरेन्कायमॅटस आहेत, by nature they are the parenchymatous, and you know the parenchymatous tissues are permanent tissues. That means they never shows any cell division, any kind of cell division. But then also these parenchymatous cells then after becomes meristematic. कशा बनतात? तर हे सगळं अपवादात्मक केसेसमध्ये घडतं किंवा गरजेनुसार घडतं की त्या पॅरेन्कायमॅटस सेल्स नंतर सेल डिव्हिजनची पॉवर हस्तगत करून मेरिस्टेमॅटिक बनतात आणि त्या एकदा की मेरिस्टेमॅटिक बनल्या की त्यांच्यापासून सेल डिव्हिजन व्हायला सुरुवात होते आणि इथं त्यांच्यापासून एक कॅम्बियम तयार होतो. त्या कॅम्बियमलाच परत पुढे जाऊन इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आणि हा दोन्ही व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये हा नवीन कॅम्बियम तयार झाला. असं प्रत्येक ठिकाणी नवीन कॅम्बियम तयार होतो. So try to understand where this newly cambium has formed. It is get developed or formed in between these two vascular bundles and at the level of this fascicular cambium. हा कॅम्बियम आणि ह्या कॅम्बियमच्या रेंज मध्येच त्याच पातळीवरती नवीन कॅम्बियम तयार होतो. तसाच इथं तयार होईल कॅम्बियम, तसाच इथं, आणि या पद्धतीनं असं नवीन कॅम्बियम तयार झाला. तर जो कॅम्बियम नवीन तयार झाला त्याला काय म्हटलंय? फॅसिक्युलर इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. जो मूळचा कॅम्बियम आहे त्याचं काय नाव आहे? फॅसिक्युलर कॅम्बियम. क्लिअर? आणि अशा पद्धतीनं ही कंप्लीट एंटायर कॅम्बियमची रिंग तयार झाली. नाउ दिस कॅम्बियम रिंग हॅज फॉर्मड by joining fascicular cambium and interfascicular cambium. ओके, दोन्ही कॅम्बियमचं एकत्र मिलन होऊन, जॉईनिंग होऊन त्यापासून जो नवीन कॅम्बियम तयार झाला किंवा पूर्ण रिंग तयार झाली, ते टोटल कॅम्बियमची रिंग आहे. आणि हे सगळं कुठं घडतंय? व्हॅस्क्युलर टिश्यू मध्ये घडतंय. व्हॅस्क्युलर टिश्यू म्हणून त्याला व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम किंवा कॅम्बियम रिंग असं म्हणतोय आपण व्हॅस्क्युलर रिजन मधले. आता जेव्हा केव्हा कॅम्बियम तयार होतो तेव्हा त्या कॅम्बियम मार्फत एक घडतं
की तो कॅम्बियम नेहमी नवीन सेल्स तयार करतो आणि त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे की त्या नवीन सेल्स तो नेहमी कॅम्बियमच्या आतल्या बाजूला आणि कॅम्बियमच्या बाहेरच्या बाजूला करत असतो आणि तो सारख्या प्रमाणात करत असतो. हे त्याचं काम आहे की त्या कॅम्बियमनं दोन्ही बाजूला सेल्स तयार करणं आणि त्या सेल्स सारख्या प्रमाणात असणं हे त्याचं काम आहे आणि तो ते करत असतो. पुढे जाऊन काय होतं, सो सपोज टू बी the newly formed cambium, it will get developed and that cambium this is the cambium. Now when such cambium is get developed, here, so this cambium will form cells outer side as well as inside. ओके, हा मूळचा कॅम्बियम इथला कॅम्बियम आहे, तोच आपण डायग्रामॅटिकली बघतोय की हा कॅम्बियम बाहेरच्या बाजूला आपण सेल्स तयार करणार आणि आतल्या बाजूला आपण सेल्स तयार करणार. ज्या सेल्स बाहेरच्या बाजूला तयार केल्या जातील या कॅम्बियम मार्फत आणि त्याही नव्यानं त्याला सेकंडरी फ्लोएम असं म्हटलं जाणार आहे आणि ज्या सेल्स आतल्या बाजूला तयार केल्या जातील त्याला सेकंडरी झायलेम असं म्हटलं जाणार आहे. ओके, बट this cambium produces new cells which are alike to its mother cell. या कॅम्बियम सेल्स कडून ज्या काही नव्यानं सेल्स तयार होतात त्या हुबेहूब याच सेल सारख्या असतात. आपण थोडंसं सविस्तर बघू. हा मूळचा कॅम्बियम, यांच्या मार्फत डिव्हिजन होऊन नवीन सेल्स तयार होणार, परत नवीन सेल्स तयार होणार आणि ही यांची प्रक्रिया कॅम्बियमची हयात चालू राहते. कारण या कॅम्बियम सेल्स जन्मभर नवीन सेल्सना जन्म देत असतात. तर जेव्हा कॅम्बियम नवीन सेल्स तयार करतो, ज्या सेल्स बाहेरच्या बाजूला तयार केल्या जातात त्यांना आता आपण बघितलं की त्यांना सेकंडरी फ्लोएम असं म्हटलं जातं. आणि ज्या सेल्स आतल्या बाजूला तयार केल्या जातात त्यांना सेकंडरी झायलेम असं म्हटलं जातं. ओके, सुरुवातीच्या पिरियड मध्ये या सेल्स जवळपास या सेल्स सारख्या सिमिलर असतात, पण नंतर मात्र यांच्यामध्ये डिफरन्सिएशन होतं आणि मग त्यापासून गरजेनुसार जे एलिमेंट्स पॅरामीटर्स तयार व्हायला पाहिजेत, समजा फ्लोएम मध्ये फ्लोएम पॅरेन्कायमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फायबर्स इत्यादी एलिमेंट्स तयार होतील आणि तसंच झायलेममध्ये उरलेले एलिमेंट्स तयार होतील. त्यामध्ये झायलेम पॅरेन्कायमा, वेसल्स, ट्रॅकिड्स आणि झायलेम फायबर्स या प्रकारे एलिमेंट्स तयार होतील. तर हे सगळी प्रक्रिया व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम मार्फत होत राहते आणि अशा प्रकारे नवीन टिश्यू मूळच्या व्हॅस्क्युलर बंडल्स मध्ये ऍड होत राहतात. सो दिस हॅपन्स इन द व्हॅस्क्युलर बंडल. आता इथं लक्षात आलं की या कॅम्बियमनं, हा मूळचा कॅम्बियम आहे व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम, परत इंटरव्हॅस्क्युलर कॅम्बियम एकत्र आले, कॅम्बियमची रिंग तयार झाली and this cambium ring produces more and more cells outside as well as inside, and those cells which are produced outside
they are called as secondary phloem. Try to understand. Whatever the newly cells added by cambium towards outside, they are called as secondary phloem. And those which are formed inside, they are called as secondary xylem. So in this way, new cells are get formed in the vascular region in the form of secondary phloem and secondary xylem. So this is regarding the newly addition. So what happens with the primary phloem and primary xylem? नवीन सेल्स कॅम्बियमला लगत तयार झाल्यामुळं मूळच्या प्रायमरी फ्लोएम सेल्स होत्या, म्हणजे या त्या बाहेरच्या बाजूला ढकलल्या गेल्या आणि ह्या प्रायमरी झायलेम होत्या त्या आतल्या बाजूला ढकलल्या गेल्या. लक्षात आलं? प्रायमरी झायलेम सेंटरच्या बाजूला ढकलल्या गेल्या आणि प्रायमरी फ्लोएम त्या बाहेरच्या बाजूला ढकलल्या गेल्या. आणि हे असं दरवर्षी होत राहणार, वर्षातनं 2 वेळा होत राहणार. म्हणजे या पण यावर्षी तयार झालेल्या सेल्स पुढे जातील आणि त्यांची जागा परत दुसऱ्या नवीन सेल्स घेतील, परत त्या पुढे जातील, त्यांची जागा परत दुसऱ्या सेल्स घेतील आणि मग एक दिवस प्रायमरी फ्लोएम प्रायमरी झायलेम एवढ्या दाबल्या जातात की त्या नाहीशा पावतात, डिसऑर्गनाइज होतात. ओके, सो इन दिस वे the secondary tissues is get formed or developed in the vascular region. आता तुमच्या पाहण्यात आलं असेल, परत एकदा पाहू आपण की मूळच्या लहान असणाऱ्या ह्या व्हॅस्क्युलर बंडल्स परत मोठ्या होत गेल्या, तेवढ्या मोठ्या झाल्या की आतली जागा कमी पडायला लागली. ठीक आहे, इथं जागा शिल्लक नाही, आत पण जागा शिल्लक नाही. दॅट्स वाय देर इज अ ग्रेट प्रेशर on the cortex as well as on the epidermis, because due to the addition of new cells inside, there is a pressure on the limiting membrane covering coating in the form of epidermis. Meanwhile, whatever the cells in the cortex, obviously they are the parenchymatous cells. हा कॉर्टेक्स आहे ना व्हॅस्क्युलर बंडलच्या बाहेरचा, तो पॅरेन्कायमॅटस सेल्सने बनलेला आहे. त्या पॅरेन्कायमॅटस सेल्स मधल्या काही सेल्स सेल डिव्हिजनची पॉवर हस्तगत करतात आणि त्या सेल्स साधारण या रेंज मधल्या ह्या सेल्स सेल डिव्हिजनची पॉवर हस्तगत करतात आणि परत एकदा त्या मेरिस्टेमॅटिक बनतात. ठीक आहे, आपल्याला काय बघण्यात आलं की इथं एकदा पहिल्यांदा सुरुवातीला इथे एकदा नवीन कॅम्बियम तयार झाला. कोणापासून? तर पॅरेन्कायमॅटस सेल्स पासून. इथं काहीच नव्हतं पूर्वी, व्हॅस्क्युलर रिजनच्या आत चाललंय. हा एंडोडर्मिस आणि एंडोडर्मिसच्या आतली जेवढी काही डेव्हलपमेंट आहे, जेवढ्या काय सेल्स आहेत त्याला व्हॅस्क्युलर रिजन म्हणतो आपण, आणि व्हॅस्क्युलर टिश्यू मध्ये घडते सगळं. दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये पॅरेन्कायमॅटस टिश्यू होत्या, त्याला आपण कंजंक्टिव्ह टिश्यू म्हटलं. त्यातल्या काही पॅरेन्कायमॅटस सेल्सनी यांच्या रेंजमध्ये असणाऱ्या, यांच्या लेवलमध्ये असणाऱ्या सेल्सनी सेल डिव्हिजनची पॉवर हस्तगत केली आणि त्या मेरिस्टेमॅटिक बनल्या. त्यालाच आपण इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम असं म्हटलं. त्याचप्रमाणे इथल्या सेल्स एंडोडर्मिसच्या बाहेर, एपिडर्मिसच्या आत की जिथं कॉर्टेक्स होतं, त्यातल्या मिडलच्या सेल्स ज्या पॅरेन्कायमॅटस सेल्स आहेत मूळच्या, त्या पॅरेन्कायमॅटस सेल्स सेल डिव्हिजनची पॉवर हस्तगत करतात आणि मेरिस्टेमॅटिक बनतात. यांच्यापासून जो मेरिस्टेम तयार होतो त्याला कॉर्क कॅम्बियम असं म्हटलं जातं, किंवा बॉटनिकल लँग्वेज मध्ये त्याचं दुसरं नाव आहे फिलम, नाव चुकलं इथं, फिलोजन. कॉर्क कॅम्बियमला दुसरं नाव आहे फिलोजेन. लक्षात ठेवा, फिलोजन हा नंतर तयार झाला, सेकंडरी ग्रोथ होत असताना नंतर तयार झाला. त्याचं ओरिजिन आहे पॅरेन्कायमॅटस सेल्स पासून, त्यालाच आपण कॉर्क कॅम्बियम म्हणतो. नाउ whatever may be the type of cork cambium, it may be primary, it may be secondary, it may be fascicular, whatever the cambium, it may be from the vascular region or from the non-vascular region. Any type of cambium will add new cells inside as well as outside.
As usual, the cambium is going on to add new and new cells in equal amount on outside as well as inside. पण व्हॅस्क्युलर रिजन मध्ये ज्या सेल्स बाहेरच्या बाजूला तयार केल्या जात होत्या त्याला आपण सेकंडरी फ्लोएम म्हटलो, आणि आतल्या बाजूला तयार केल्या त्याला सेकंडरी झायलेम म्हटलो. इथं ज्या सेल्स बाहेरच्या बाजूला तयार केल्या जातील या कॅम्बियम मार्फत, हा कॅम्बियम आहे तो कॉर्क कॅम्बियम किंवा फिलोजन, इथं करेक्शन आहे प्रॉपर नेम. या कॅम्बियम मार्फत बाहेरच्या बाजूला ज्या सेल्स तयार केल्या जातील आणि आतल्या बाजूला, तर आत तयार केल्या झालेल्या सेल्सना सेकंडरी कॉर्टेक्स किंवा फिलोडर्म, एकमेकाला ऑर आहेत शब्द, सेकंडरी कॉर्टेक्स किंवा फिलोडर्म म्हणायचं याला. आणि ज्या सेल्स बाहेरच्या बाजूला तयार केल्या जातील त्यांना फिलम किंवा कॉर्क, फक्त कॉर्क सेल्स एवढं म्हणायचं. सो दिस इज रिगार्डिंग द नॉन व्हॅस्क्युलर रिजन ग्रोथ. मग सेकंडरी ग्रोथ 2 टप्प्यात झाली. लक्षात आलं की एंडोडर्मिस पासून, हा एंडोडर्मिस मार्करनं दाखवतो मी तुम्हाला, हा एंडोडर्मिस इथं पासून जी आतली ग्रोथ झाली ती व्हॅस्क्युलर रिजन मधली ग्रोथ झाली, आणि एंडोडर्मिसच्या बाहेरची ग्रोथ झाली ती नॉन व्हॅस्क्युलर रिजन मध्ये. सो इन दिस वे, in dicot stem, the secondary growth is performed in vascular region and non-vascular region. दोन्ही प्रकारे यांच्यात ग्रोथ होती किंवा दोन त्याशिवाय पूर्ण ग्रोथ होत नाही, आणि अशा पद्धतीनं नवीन सेल्स तयार होतात. आणि हे जे तयार झालेले नवीन सेल्स आहेत हे सगळं हे प्रोटेक्टिंग कोटिंगचं किंवा कव्हरिंगचं काम करतात. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंडरी ग्रोथ, and this secondary growth is usual growth. That's why it is also called as normal secondary growth, and it happens in the every dicotyledons. डायकॉट्स मध्येच का होती सेकंडरी ग्रोथ? कारण डायकॉट्स ह्या बहुवर्षीय प्लांट्स आहेत, अनेक वर्षी त्यांना जगायचं असतं, आणि दरवर्षी नवीन नवीन तयार झालेली त्यांची गरज, रिक्वायरमेंट, अन्न पाणी असेल, आधार असेल, ज्याला आपण मेकॅनिकल किंवा स्टेरोम सिस्टम म्हणतो, हे फक्त गरज लागते डायकॉटला. मोनोकॉट हे काही दिवसासाठी, काही महिन्यासाठी, काही आठवड्यासाठी प्लांट असतं. उदाहरणार्थ गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, भात, ही सगळी मोनोकॉटची प्लांट काही महिन्यापुरती असतात, त्यामुळे त्यांना सेकंडरी ग्रोथ तयार करायची आवश्यकता भासत नाही. सो दिस इज अबाउट दी नॉर्मल सेकंडरी ग्रोथ. 2 मिनिटासाठी तुमच्या काय शंका अडचणी असतील तर विचारा. आपण पुढे जाण्यापूर्वी कोणाच्या काय अडचणी